Hello student, we are studying 10th class Science and Technology part first, in which chapter first is gravitation, in which some points are given as gravitation, circular motion and centripetal force, Kepler's laws, Newton's universal law of gravitation, acceleration due to gravitation force of the earth, free fall and escape velocity. Let us, we are starting what is the meaning of gravitation. We have already studied the concept of motion. It means concept of motion is we have to study in the ninth class. On that basis, we are giving some questions are given in our chapter first on the page number first. Can you recall? That is some questions are we are studying. First question is given as what are the effects of force acting on the object? In which there is very simple experiment. We are given as that is the object. When we are applying the force, then what happen? The object is moving from one place to another place. It means any object is moving from one place to another place by the force. It means force is important for the motion of object. Second question is given as what are the types of forces are you are familiar with? It means other examples of forces are we have to given gravitational force, electromagnetic force, nuclear force. That force are we have to already study. And third question is given as what do you know about the gravitational force? And the gravitational force is the universal force, and that's the total concept is we are studying in this chapter. Then again some questions and some concept we are again study in the ninth class. Newton's law of motion. Newton is the one greatest scientist. They have studied many concepts. They have studied light, heat, sound and mathematics. Then we have to study the Newton's three equations of the motion. It means any object is moving from one place to another place, in which the equation is given as Newton give three equations of the motions. First equation is V is equal to U plus AT. Second equation is equal to S is equal to UT plus 1 half AT square. And third equation is V square is equal to U square twice AS. In which V is the final velocity, U is the initial velocity, A is the acceleration, T is the time, and S is the displacement of the object. These three equations are important for our gravitation chapter. Again, we have recall in the ninth class three laws of the Newton's of the motion. First law is depending upon the inertia, second law is the momentum depending, and third is the action and reaction force. We have studied three laws. First law is given of the motion. The body remains at the rest or in the straight way in the motion unless unbalanced force act on that object. It means याचा अर्थ काय की कोणतीही जर वस्तू स्थिर असेल तर स्थिर असते किंवा गतिमान असेल तर गतिमान असेल, जर तिला बाह्य असंतुलित बल कार्यरत नसेल तर. हा न्यूटनचा पहिला नियम आपण मागील वर्षी अभ्यासलेला. Second law is given as the rate of change of momentum is directly proportional to the acting force, and the total momentum is given by the डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. हा सुद्धा नियम आपण मागील वर्षी पाहिलेला आहे. म्हणजे एखाद्या वस्तूचे संवेग हा परिवर्तनाचा दर हा प्रयुक्त बलाशी समानुपातिक असतो. म्हणजे जेवढं बल अप्लाय केलं तेवढं त्या वस्तूचं विस्थापन होईल किंवा त्या वस्तूमध्ये तेवढं बल प्रयुक्त होईल. हा दुसरा नियम झालेला आहे. तिसरा नियम असा झालेला आहे की
every action force has an equal and opposite force, opposite reaction force with the act simultaneously. It means action and reaction are both concepts are created at the simultaneously, but their direction is the total reverse. That is the we have to study the introduction of the gravitation, but we have to study 10 class gravitation is next point we have to study. We have to see. I can draw one diagram in which Earth is given, on which one apple tree is on the Earth, falling apple. One apple is falling on the Earth, and the motion of the moon. It means falling apple and moon. The direction is in the center of the Earth. We have to see this diagram. This is the diagram of the one Earth. This is the falling apple. This is the moon. In which what happens? The apple is falling to the downward on the Earth, and some force is applied on the moon by the Earth. That is the one kind of the force, and that the Earth attracts all object to the center of the Earth. That force is known as gravitational force. It means we have to study one other example. याचा अर्थ काय या ठिकाणी बघूया. आपण एक नंबर पानावर जर चित्र बघितलं तर पृथ्वीवर न्यूटन चित्रामध्ये दाखवलेलं आहे की न्यूटन बसलेला आहे आणि काही सफरचंद त्याच्या अंगावर किंवा बाजूला पडले. न्यूटन त्या ठिकाणी विचार करायला लागले की हे सफरचंद खाली का पडले. सफरचंद त्याने काय वर टाकले तरी पण खाली पडले, आणि ते खाली येण्याची दिशा ती व्हर्टिकल डायरेक्शन आहे. व्हर्टिकल डायरेक्शनच्या दिशेने ते ऍपल खाली पडलेलं आहे. त्याने विचार केला की हे ऍपल काही प्रमाणात वर टाकले तर वर का गेले नाहीत, आडवे का पडले नाहीत, आजूबाजूला का गेले नाहीत, एका व्हर्टिकल डायरेक्शन सगळेच खाली आले. इतर काही वस्तू टाकले असतील ते सुद्धा खाली आहेत. या ठिकाणी आपण एखादं एक्झाम्पल सुद्धा बघू शकतोय. या ठिकाणी एखादी वस्तू असेल तर मी सुद्धा वर जर टाकली तर ती पुन्हा पृथ्वीकडे खाली घेतली जाते. याचा अर्थ काय, पृथ्वीच्या केंद्रामध्ये काही ना काहीतरी बल असणार आहे. त्या बलालाच त्या थोर शास्त्रज्ञ न्यूटन यांना नाव दिलेलं आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. या ठिकाणी आणखी एक चित्र आपल्याला दिसलेलं मून आहे. पृथ्वीच्या विशिष्ट कक्षेत इट मीन्स द मून इज रोटेटिंग इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ. मग चंद्राला सुद्धा पृथ्वीचं ग्रॅव्हिटेशन फोर्स अप्लाय होत असेल का, तर होत आहे. फक्त मून किंवा ऍपल असंच नाही तर विश्वातील सर्वच वस्तूंना, ऑल ऑब्जेक्ट इन द युनिवर्स, that all on that objects the gravitational force is acting by the earth. That force is known as the gravitation force. This we have to discussing the about scientist Newton. Newton is born in England. They are greatest scientist in the recent time. त्या काळामध्ये तो अत्यंत एक प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ होते. त्याने आपण मग सांगितलं तुम्हाला मोशन, लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, थिअरी ऑफ ग्रॅव्हिटी, हे सर्व संकल्पना त्यांनी प्रिन्सिपिया या पुस्तकामध्ये, या बुकमध्ये त्यांनी नोंद केलेलं आहे. इट मीन्स पण हे जे ग्रॅव्हिटेशनचा शोध लागला याच्यापूर्वी ग्रहाच्या संदर्भातील सूर्याभोवती काय ग्रह फिरतात, त्या ग्रहांच्या मध्ये सुद्धा अट्रॅक्शन फोर्स आहे. हे सुद्धा एका शास्त्राने सांगितलं. त्या शास्त्राचं नाव आहे केप्लर्स. आणि केप्लरच्या नियमानं, केप्लरना ग्रॅव्हिटेशन फोर्स सांगता नाही, परंतु ग्रॅव्हिटी आहे
त्या आधारावर ग्रहांची सर्व कक्षा आपल्याला पुढे केपलरचे लॉ बघायचे. त्या आधारावर न्यूटननं हा ग्रॅव्हिटेशनचा ऍक्च्युली शोध लावलेला आहे. तर अशा या शास्त्राची आपण थोडक्यात माहिती बघितलेली आहे. याच्या पुढचा आपल्याला जो मुद्दा बघायचा आहे तो सर्क्युलर मोशन अँड सेंट्रिपिटल फोर्स. Motion and centripetal force. In which we have to drawing one diagram, that is the circle. आता या ठिकाणी आपण एक छोटा प्रयोग करून बघूया. एकदम प्रयोग सोपा आहे. बघा या ठिकाणी मी दोर घेतलेला आहे आणि त्या दोराला एक छोटासा दगड बांधलेला आहे. आता हा दगड मी अशा पद्धतीने फिरवतोय की त्या दगडाची दिशा ही सर्कल मध्ये तयार होते. बघा याला म्हणायचं आपल्याला सर्क्युलर मोशन, म्हणजेच वर्तुळाकार गती. सर्क्युलर मोशन. समजा मी एखाद्या वेळेला या सर्कलला जर कोणत्या ना कोणत्या बिंदूपाशी जर सोडलं तर तो दगड कुठून जाईल. तुम्ही जर विचार केला तर आपल्याला असं सांगता येईल की समजा सेंटर आहे, हा आपला दोर आहे. इट मीन्स या ऑब्जेक्ट पासून किंवा या ठिकाणापासून हा जर दगड गेला तर एक प्रकारची या सर्कलला टँजंट तयार होते. टँजंट म्हणजे स्पर्शिका तयार होते. ती या ठिकाणीच होईल असं नाही. समजा या ठिकाणी समजा तो दगड गेला असेल तर इथून ती टँजंट तयार होईल, म्हणजे स्पर्शिका तयार होईल, इथून तयार होईल, इथून तयार होईल. अशा प्रकारची टँजंट तयार होईल. या स्वरूपाची संकल्पना आपण येत्या नववीला सुद्धा अभ्यासलेली आहे. एक गोल जर चकती घेतली त्याच्यामध्ये आपण सेंट्रल नाणं ठेवलेलं आहे. चकती जर फिरवली तर नाणं सुद्धा बाहेर फिरलं जातं. टँजंटच्या दिशेने बाहेर फिरले जाते. थोडक्यात काय आपण काय पाहिलेलं आहे, सर्क्युलर मोशन. पण सेंट्रिपिटल फोर्स हा सुद्धा पुढे महत्वाचा आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय, हा जेव्हा दगड जो गोल फिरत होता, द स्टोन इज रोटेटिंग इन द सर्क्युलर मोशन, विच फोर्स इज अप्लाइंग ऑन दॅट स्टोन, दॅट फोर्स नोन ॲज सेंट्रिपिटल फोर्स. म्हणजे त्या दगडाला सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणजे केंद्राकडे ओढलेल्या बलामुळे तो दगड पडत नव्हता. दॅट इज द नोन ॲज सेंट्रिपिटल फोर्स. द डेफिनेशन इज गिवन ॲज अ फोर्स ऍक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट. इथे समजा ऑब्जेक्ट असेल, अ फोर्स ऍक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मुव्हिंग अलॉंग अ सर्कल. मुव्हिंग अलॉंग अ सर्कल म्हणजे वर्तुळाकार वस्तू फिरत असताना केंद्राकडे जे बल लागलेलं आहे त्या बलला आपण काय म्हणणार आहे, अँड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल अँड दिस इज द नोन ॲज सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्स ही डेफिनेशन थोडीशी महत्वाची आहे. पुढे आपल्याला बघायचं आहे, न्यूटनला असा प्रश्न पडला की हे फक्त चंद्रालाच अप्लाय होते का हा असणारा सेंट्रिपिटल फोर्स किंवा सर्क्युलर मोशन, का विश्वातील आणखीन काही इतर वस्तू काय ऑर्बिटमध्ये फिरत असतील त्यांना होत असेल का. तर या सगळ्यांचा ते जर विचार केला, अभ्यास केला तर आपल्याला काय जाणवली की सेंट्रिपिटल फोर्स आहे म्हणूनच ह्या सगळ्यांची कक्षा रोटेशन मध्ये आहेत. नसेल तर त्यांची हा बल असल्यामुळेच ते सर्क्युलर मोशन मध्ये फिरतात. त्यामुळेच आपल्याला पुढे ते भरती, ओटी हे सगळे आपल्याला पुढे मुद्दे पण थोडे अभ्यासायचे. थोडक्यात काय सांगायचं आहे की द मून टू गो अराउंड द अर्थ there must be force which is exerted on the moon and this force must be exerted by the earth which attracts the moon towards itself. म्हणजे पृथ्वीच्या केंद्रामुळे चंद्र फिरत आहे. तसेच आणखी काय म्हणते बघा, द सन मस्ट बी अट्रॅक्टेड द प्लॅनेट्स. म्हणजे सूर्य सुद्धा काय करतोय, सर्व ग्रहांना अट्रॅक्ट करत असेल, इन्क्लुडिंग द अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ. म्हणजे या सर्वच असणाऱ्या विश्वातील वस्तूंना हा सेंट्रिपिटल फोर्स अप्लाय होतोय. अशा पद्धतीने आज आपण इथं एकूण 2 ते 3 मुद्दे पाहिलेले आहेत. काही इंट्रोडक्शन, नववीच्या घटकासंदर्भात पाहिले, न्यूटन्स मोशन्स,
Newton's equation of the motion, gravitation's basic, त्यानंतर मला वाटते what is the meaning of gravitation, introduction to scientist Sir Isaac Newton, next circular motion and centrifugal force. And that's all concept we are studying in this lecture. तुम्ही सुद्धा हे सर्व मुद्दे पहिलं पान आणि दुसरं पान सर्व विद्यार्थ्यांनी वाचून घ्या. इतर आणि काय स्वरूपातील काय या घटकासंदर्भातील इतर व्हिडिओ सुद्धा आपण आपल्या तुमच्या 10वीच्या पुढच्यामध्ये यूट्यूब मार्फत आपण सुद्धा काही प्रमाणात माहिती पाठवतोय. ते सुद्धा बघून घ्या, वाचून घ्या. पुढच्या मुद्द्यात आपण थोडंसं केप्लर्स लॉ या संदर्भातील माहिती अभ्यासणार आहे. धन्यवाद.